नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 11 तारिख गुरुवार। आज मु आपण पाखु ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कर आसी। जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्यरे सुभद्रा योजना, पीएम किसान योजना, इश्रम कार्ड, राशन कार्ड, आजिर पाणीपाग, सुना दर, पेट्रोल दर भली बहुत सारा खबर रही। सेथिपई भिडियोटी को शेष जाए देखंतु। ता सहित आपण न्यूज को केउ जिल्लार देखुचंती आमको तळे कमेंट माध्यम रे जणांतु। चैनल ले नुआ कर आस्तिले दया चैनल टी एवं सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखर आसुवा बेल आइकन को प्रेस कर रखु जहाँफल भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जरिए पाई परिवे। तेबे आ डेरी न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर खुशी खबर। सुभद्रा योजनार 2 दिन भितर खोलिबो अभियोग पोर्टाल। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा देले बड़ सूचना। तेबे बाद पड़िथिबा सुभद्रा हिताधिकारी महिला पोर्टाल अभियोग करी आउ थरे सामिल पई आवेदन करि परिबे। प्रभाती परिडा कहिसंती कि 15,984 हिताधिकारी मृत अधिकारी बाद पड़िथिया बेले 1805 जन जीवित अछंती। सेमानकु मध्य सुभद्रा योजना रे सामिल करा जिवो। अन्यपटे 36,702 हिताधिकारी गाड़ी किनिथिबा जोगु बाद पड़िछंती। 21,035 हिताधिकारी आयकर देबारु बाद पड़िथिबा बेले से बाबदरे तथ्य आसिबा परे मुख्यमंत्री सह आलोचना करा जिवो। तेबे खूब शीघ्र सुभद्रा योजनार वंचित योग्य हिताधिकारी को टंका मिलिबाकू जाउछि। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। पाणीपाग को नै आसिला बड़ अपडेट। आसंता 11 तारिख राज्य रे पुणी थरे वर्षार प्रभाव वृद्धि पाए बोली पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। आसंता 13 रु 14 तारिख बेलू केन्द्रीय तथा उत्तर पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। यार मात्राधिक प्रभाव दक्षिण ओडिशा रे विशेष पड़ियो बोली सूचना मिली। आज कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा पर अलर्ट जारी कर दैछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। आसिला उपराष्ट्रपति निर्वाचन फलाफल। देश को मिला नुआ उपराष्ट्रपति। तेबे आसिला उपराष्ट्रपति निर्वाचन फलाफल। निर्वाचन में एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन विजयी होइछंती। मंगलवार अनुष्ठित मतदान में से इंडिमेंटर प्रार्थी बी सुदर्शन रेड्डी को 152 भोट्रे पराजित कर विजयी होइछंती। निर्वाचन बेले मोट 767 जन सांसद भोट देथिले। एथिरु 752 जन सांसदों भोट वैध होइतिला एवं 15टी भोट अवैध होइछि। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। चाषी आसिला दुख खबर। चाषी को घारिछि सार यूरिया चिंता। अभावी सार को नहीं रास्ता अवरोध। तेबे चाषी को घारिछि यूरिया सार चिंता। तेबे जिले में यूरिया सार अभाव जेउथिबे कला बजारी बढ़िबार लागिछि। बजार में यूरिया सार मिलु नथिबारु ठप होइछि चाष काम। तेबे सूचना मुताबिक रिटेलर गोदाम रे सार अछि हेले चाषी को दिया जाउनी यूरिया सार। एबे जमी रे सार प्रयोग वा बिंछाण समय आसी जाइथिबारु किछि अंचल रे चाषी गांठु सहर सब स्थान को जाई दैनंदिन हैरान मध्ये होउचंती। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। दिल्ली रु फेरी बड़ घोषणा करदिले मनमोहन सामल। राज्य रे चहल। तेबे दिल्ली रु फेरिले भाजपा राज्य सभापति मनमोहन सामल। उपराष्ट्रपति निर्वाचन बेले बीजेडी विरत रहिबा नै मनमोहन प्रतिक्रिया देई कहिसंती जे बीजेडी रो दलीय निष्पत्ति भाजपा निज रास्तारे अछि। ठीक समय ठीक निष्पत्ति नियाजियो बोली कहिसंती मनमोहन। अन्यपटे सोमवार दिल्ली जाइथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। केंद्रीय नेतृत्वଙ୍କ सह मनमोहन मिलित भाव आलोचना करिए बोली चर्चा जोर धरथिला। सेपटे आज अपराह्न राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हेबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ अध्यक्षतार बसियो बैठक। अपराह्न 5टारे लोकसभा भवन सम्मिलनी कक्ष बैठक हेबो। बैठकर विभिन्न विभाग रे 5 रु अधिक प्रस्ताव आसीपारे। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। बिजुली उपभोक्ताଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। कमिबो बिजुली बिल। तेबे बिजुली उपभोक्ताଙ୍କ मन को खुशी करबा ପାଇଁ केंद्र सरकार जीएसटी हार कमाई दैछंती। प्रति यूनिट पिछा जीएसटी हार प्राय 12% थिला, जहा एबे 5% को कमाई दिया जाइछि। सरकार आकलन अनुसार अणक्षय संस्था प्रकल्प शक्ति उत्पादन और वितरण खर्च कमिबा फल बिजुली यूनिट पिछा 11 रु 14 पैसा कमिजिवो। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। सरकारी कर्मचारी मानक ପାଇଁ खुशी खबर। अष्टम वेतन कमिशन ପାଇଁ आसिला बड़ अपडेट। तेबे चाकरी करथिबा लोकंक ପାଇଁ एक बड़ खुशी खबर आछि। केंद्र सरकार अष्टम वेतन कमिशन लागू करिया ପାଇଁ प्रस्तुति रे व्यस्त अछंती। जदिओ एहर सरकारी विज्ञप्ति जाय जारी होई नहीं, तथापि आशा करा जाउछि जे एही कमिशन 1 जनवरी 2026 रु कार्यकारी हेबाकू जाउछि। एहा केवल दरमारे नुहा बरं पेंशन रे मध्ये एक बड़ उन्नति आनी बोली सूचना मिलिछि। वर्तमान देश रे 48 लाख रु अधिक सरकारी कर्मचारी एवं 67 लाख रु अधिक पेंशन भोगी अछंती, जेउ माने एही दरमा कमिशन रु सीधा सड़क लाभ पाइबे। पूर्वरु प्राय 10 वर्ष पूर्व 2016 रे सप्तम वेतन कमिशन लागू करा जायतिला। वर्तमान अष्टम कमिशन 1 जनवरी 2026 रु कार्यकारी हो बोली सूचना मिलुछि। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। राज्य में सक्रिय रही मौसुमी वायु। 13 तारिख जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना। तेबे राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही। यार प्रभाव में विभिन्न अंचल में वर्षा जारी रही। आसंता 13 तारिख पर्यंत राज्य में विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। एने पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। गत 24 घंटा मध्य झारसुगुड़ा और बरगढ़ समेत उत्तर अभ्यंतरीण जिला गुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा रेकर्ड कर आसंता 24 घंटा मध्य बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जयसिंहपुर,
ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଡବଲ ରିଟର୍ନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ଜମା, ପାଇବେ 2 ଗୁଣ ଫେରସ୍ତ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ, ତେବେ ଆପଣ ଡାକଘର କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥିର ସୁଧ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 115 ମାସରେ ଏହାର ପରିମାଣ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସୁନା ଦରରେ ହେଲା 110 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ। ତେବେ କମିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସୁନା ଦାମ 1,08,380 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି 1,08,490 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି 110 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି ସୁନା ଦର। ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ସୁନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,06,446 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ରୂପା ଦର 23,521 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍। ତେବେ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତୈଳ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 64 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଦଳିବନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚା। 27ରେ ହେବ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଦୁଇ ଥର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। 2ଟି ସେଟିଂରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ବିନା ଭୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆସନ୍ତା 17ରୁ www.bsc.odisha.ac.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଘଣ୍ଟିଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନିଆଗଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି କ'ଣ କରିବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଏନେଇ ଦଳ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଜେଡି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରତି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭା ମାତ୍ର 7 ଜଣ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦଳ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚାପ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବିଜେଡି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଦଳରୁ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରତି ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଢ଼ିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସହାୟକଙ୍କ ଦରମା, ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଉପହାର। ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେବିକା ସହାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେବିକା ସହାୟକଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନୀତିଶ କୁମାର ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା 7,000 ବଢ଼ାଯାଇ 9,000 କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସହାୟକଙ୍କର ଦରମା 4,000କୁ ବଢ଼ାଯାଇ 4,500 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ବାବଦରେ ବିଭାଗକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ଉପହାର। 3% ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିବେ ସରକାର। ତେବେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜିଏସ୍ଟି ହ୍ରାସ ପରେ ଏବେ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫରେ 3% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 1.2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସରକାରଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏନେଇ ଘୋଷଣା ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆସିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲରେ ସଫଳ ହେଲା ରୁଷ। ତେବେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆସିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏନେଇ ବଡ଼
घोषणा କରିଛନ୍ତି ରୁଷୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ରୁଷର ସଂଘୀୟ ମଡେଲ ଏଜେନ୍ସି ବା ଏଫଏନସି ମୁଖ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏହି ଟିକା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଆଉ ଏହି ଟିକା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଟିକା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଗି ରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଟିକାର କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଦିନ 2ଟି ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ସିଟିଂଟି ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି 2ଟାରୁ 4ଟା ଯାଏଁ ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ www.bsc.odisha.ac.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଗତ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ଓଟିଟି ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିବା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଜୁଲାଇ 19ରେ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ରେଟ୍। ତେବେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସହର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 92 ଟଙ୍କା 74 ପଇସା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ